जटणी रथिपुर साक्षी गोपीनाथ पीठरे वृक्षरोपण। जटणी रथिपुर स्थित ऐतिहासिक साक्षी गोपीनाथ पीठरे ओडिशा सचिवालय व्यक्तिगत सचिव और व्यक्तिगत सहायक सांस्कृतिक संघ भुवनेश्वर तरफ वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। खोर्धा जिला जटणी ब्लॉक अंतर्गत कंतिया पंचायत अधीन रथिपुर ग्राम रही बहु पुरातन तथा ऐतिहासिक साक्षी गोपीनाथ मंदिर। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଓ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଜଟଣୀ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମାର୍ଥାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାତ୍ର, मो घर यही रथिपुर। आज गोटे सौभाग्यर दिन जे गोटे मिनी सेक्रेटेरिएट ये आम समस्त को धन्यवाद देले कम हम, कृतज्ञता जनाऊँगी। ये मंदिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बाबद संक्षेप में कहूँ। मु ये मंदिरटी 1663 मसीह गजपति मुकुंद देव द्वारा निर्माण होता, किंतु 1730 बेलू जो मोगल आक्रमण है, तर्की खाँ कमांडो कला पहाड़ सुलेमान खां करानी सी आसी गाँव अन्य मंदिर मानक भांगी पकईला से काले ये मूर्ति मानक भांगी पकईब से तत्कालीन गजपति गोपीनाथ विद्याधर देव या नहीं कंतल बैठे रखिले एवं पर मंदिर के स्थापन कले। परवर्ती समय से जाकि पुरी निकट सत्यवादी पूजा पाँच। ये गाँ गोटे ऐतिहासिक गाँ, 12th सेंचुरी पूर्वर गाँ। ये गाँव में 12th सेंचुरी प्रमाण अच्छी। दक्षिण पटे जो खंडुआल मंदिर अच्छी सेटा प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण अनुजाई 12th सेंचुरी मूर्ति। तेणु 12th सेंचुरी पूर्व ये गाँ एवं जितेबले रामचंद्र देव ये 71टी दुर्ग, खोर्धार मुख्य दुर्गर चतुर्पार्श्व 71टी दुर्ग करने को बसिले से कौन है ना, रथिपुर रे गोटे पुरातन दुर्ग अच्छी जोटा मिलिटरी एक्सलेंस बहन करुच्ची, जोठारे 43,256टी अश्व थिले एवं 365टी युद्ध हस्ती थिले। तेणु यहीटा गोटे माने वीरत्वर परिप्रकाश करुला। तापरे मोगल आक्रमण समय सब मंदिर गुड़ाक भांगीगला। यही से दिन ठारू ये मंदिर भी भांगी देते, ये मंदिर भंगा ही पड़ा। सरकार किसी पैसा खर्च करी अधा मंदिर काम कर चलीगले निज तत्वावधान रे। परवर्ती समय आमर गाँव युवक माने एवं पाख अंचलवासी माने सेमानकर सहयोग रे मंदिर संपूर्ण होती। 2022 मसीहा मार्च 9 तारिख में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल गणेशीलाल द्वारा लास्ट पूर्णाहुति दिखाई विग्रह मान स्थापन कर दिन ठार सुरखुरी चली। यही अवसर में मु अनुरोध करुँची, वर्तमान मिनी सेक्रेटेरिएट अर्थात समस्त डिपार्टमेंटर कर्तव्यरत अधिकारी मानक निवेदन करुँची, ये मंदिर से लगिला से केमती मंदिर उन्नति हम केमती अग्रगति से दयाकोरी दायित्व नियंतु, आमको कृतज्ञ करांतु। मो ना है प्रताप चंद्र सामंतराय, समाजसेवी। घर हूँ रथिपुर गढ़। आमर साक्षी गोपीनाथ मंदिर जो डेवलपमेंट काम चली, आज ओडिशा सचिवालय एसोसिएशन समस्त मेंबर ऑल डिपार्टमेंटर मेंबर मैंने आसते से मैंने आज वृक्षरोपण कले और मंदिर बुली से बहुत शांति अनुभव कले। से मैंने कहले मंदिर जहाँ सब अच्छी डेवलपमेंट काम सब करने साहाय्य सहयोग सरकार तरफ करेंगे। तेणु से गोविंद आज्ञा आग को आम बहुत बहुत मैं डेभलप होने आम आशा करुचु। ऑटोमेटिकली आम गोटे सब कमिटी कलु। सब कमिटी रे आमर हटकिशोर प्रधान हेले सभापति, अमरेश छोटरा है आमर सेक्रेटरी एवं ब्रजकिशोर है सह संपादक, निवास पाइकार है भाइस प्रेसिडेंट एवं अन्य सब रमेश सुकांत सब अन्य मेंबर रहे एक्टिव मेंबर। एवं एटा आंचलिक भी गोटे कमिटी गढ़ू। आंचलिक कमिटी सबू गाँव मेंबर रे जो मान ठाकुर प्रति भक्ति अच्छी। तेणु आशा करुचु आगामी दिन में मंदिर बहुत बहुत उन्नत हम। समस्त स्वतंत्र भाव में साहाय्य करने आसुँच। आम भी आशा करूँ सचिवालय समस्त सेक्रेटरी मैंने आसवे एवं मंदिर परिक्रमा करी बहुत माने मत व्यक्त कले आग को मंदिर बढ़िया से सहयोग साहाय्य करेंगे कहले। तो ये पुरातन मंदिर जेहेतु 1663 मसीह होता से मंदिर फिर आज्ञा फिर पुनरुद्धार है आम 2022 मार्च रे। से दिन ठारू आम ठाकुर नीतिकांति निबंध विवाह
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଏଠି ବି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଦାତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସି ମଠରେ ଆସି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସଚିବାଳୟର ସମସ୍ତ ପିଏସ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସଂଘର ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଘ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ ଇଏ ଦୁଇଟାକ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଘ ଏ ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆସୁଅଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୃକ୍ଷ ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତଥାପି ଚେତୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ଗଛ ରକ୍ଷଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଘର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ସଂଘ ଅଛି ଏ ସଚିବାଳୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସଂଘର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଅଛି ତା ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଏ ସଂଘ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଏଇ ରଥିପୁର ଗ୍ରାମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁରବୀମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେଭଳି ଗଛର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସେମିତି। ଗଛ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା, ମଣିଷ ବିନା ଗଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଆମେ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଉଛେ କେମିତି ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ତାର ଉପାଦେୟତା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଗଛ କେତେ ଉପକାରୀ, କେତେ ଉପାଦେୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଗଛ ନଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଉଛୁ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛୁ, ତାର ଉପାଦେୟତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଗଛରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ, ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛେ ଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏସବୁ କାମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଏ ସଂଘ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ମୁରବୀମାନେ ସାହି ମୁରବୀମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏ ସଂଘ ଏଭଳି ସଂଘ, ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଆମେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଆସି ଏଠି ଏଇଟା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଁର ମୁରବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମାର୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଉ ଓଡ଼ିଶା। लेटेस्ट न्यूज अपडेट ପାଇଁ www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।